Dear students, today we are going to study about one more important Greek historian of ancient times, Thucydides. We are going to study about Thucydides, who is considered the father of scientific history. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்று நாம் தூசிடைட்ஸ் என்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியரை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். தூசிடைட்ஸ் அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர். Thucydides became popular with his work History of the Peloponnesian War. Thucydides was a contemporary of Herodotus, a junior contemporary of Herodotus. They lived in 5th century BC. Thucydides is said to be born sometime in the 5th century BC, in the early 5th century BC. He was born in Attica, which is a province which holds the Athens, the capital of Greece. Born in an influential family, he served as a general in the Athenian army. He was exiled for 20 years for not being able to save an Athenian city from Spartan attack. So his story is actually about Peloponnesian War, which is a war between two city leagues of Greece. So Greece, we all know that it was divided into several city-states. So in Peloponnesian War, what happens is some of the city-states, they join together under the leadership of Athens, and another group of city-states join together under the leadership of Sparta. So they both fight. These two leagues fight, and Thucydides was involved in this war, and in this war he was not able to save an Athenian city from Spartan attack. Hence he had to be exiled, and during this time of exile he traveled to several places, was able to witness the war, and from this travels he constructed his study. So he was a person who considered that past is not great, and hence he did not ignored the past, and he wrote about contemporary event, and that is why he selected Peloponnesian War, which was a contemporary event. Though it was a contemporary event, he explored all accessible sources. He did not write his history only on the basis of his eyewitness, but also he was able to explore all accessible sources. He even met Spartan war of prisoners. Sparta was an enemy league for Thucydides, but he did not neglect evidences even from Spartan prisoners of war. So this war was fought from 431 to 411 BC, and in between there was peace for some time also. Thucydides wrote this war in 2 books, which was later welded into one. But the historians divided this work into 8 books. The first book talks about the origin of war, the growth of Athenian Empire, and to the speech of Pericles. Pericles was the Athenian ruler, and in a speech, Pericles says that Athenians must go to war with Spartans. So this is regarding the first book. The second, third, fourth, and parts of fifth book write about the story of fighting during 10 years
of war and settlement of peace of Nicias. So the first 10 years of war and the peace settlement after 10 years was written in the 2nd, 3rd, 4th and 5th book. And in subsequent books, they have the later conflicts are narrated. So this is regarding Thucydides' work. So மாணவர்களே, Thucydides என்பவர் 5ஆம் நூற்றாண்டில், கிறிஸ்துக்கு முன்பு 5ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. பிறந்தவராக இருக்கின்றார். ஹெரோடோட்டஸ் உடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார். ஹெரோடோட்டஸை விட குறைவான வயதுடையவர். ஒரு 15 வயது வித்தியாசம் இருவருக்கும். ஆனால் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இருவரும் கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் நமக்கு தெரியும். இவர் ஏதென்ஸ் அமைந்திருக்கக்கூடிய அட்டிகா மாகாணத்தில் பிறந்தார். இவருடைய புத்தகமானது பெலோபனேசியன் வார், ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெலோபனேசியன் வார் என்ற போரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். 431 முதல் 411 பிசி வரை நடந்த இப்போரை பற்றி இவர் எழுதியிருக்கிறார். இந்த போரானது, பெலோபனேசியன் வார் என்கின்ற இந்த போரானது இரு கிரேக்க நகரங்களுக்கு இடையே அல்லது இரு கிரேக்க நகரங்களின் கூட்டமைப்புகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற போராகும். நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும், கிரேக்க நாடு என்பது பல்வேறு நகரங்களை கொண்ட நாடாக இருந்தது. ஒவ்வொரு நகரமும் தன்னைத்தானே ஆட்சி செய்து கொண்டு பல்வேறு நகர அரசுகள் இருந்த நாடாக கிரேக்க நாடு கிறிஸ்துக்கு முன்பு 5ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தது. அப்படி இருந்த நகர அரசுகளில் 2 நகர அரசுகள் முக்கியமானவை. ஒன்று ஏதென்ஸ், இன்னொன்று ஸ்பார்ட்டா. இந்த பெலோபனேசியன் வார் என்பது இந்த நகரங்கள், கிரேக்க நகர அரசுகள் 2 குழுக்களாக பிரிந்து ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்ட போர்தான் பெலோபனேசியன் வார். இந்த இரு நகர அரசு குழுக்களில் ஒரு நகர அரசு குழுவுக்கு ஏதென்ஸ் தலைமை தாங்கியது, இன்னொரு நகர அரசு குழுவுக்கு ஸ்பார்ட்டா நகர அரசு தலைமை தாங்கியது. ஆக ஏதென்ஸ் நகர அரசின் தலைமையின் கீழ் ஒரு குழுவும், ஸ்பார்ட்டா நகர அரசின் தலைமையின் கீழ் இன்னொரு குழுவும், 2 குழுக்கள் பிரிந்து சண்டை செய்து கொண்ட, போர் செய்து கொண்ட, 431 முதல் 411 பிசி வரை போர் செய்து கொண்ட போர்தான் பெலோபனேசியன் வார். இந்த போரை பற்றி தான் தூசிடைட்ஸ் எழுதியிருக்கிறார். தூசிடைட்ஸ் கடந்த கால வரலாறை பற்றி ஒரு தவறான கருத்தை வைத்திருந்திருக்கிறார். அதாவது என்னவென்றால், கடந்த கால வரலாறு என்பது நமக்கு முக்கியம் அல்ல என்ற ஒரு சிந்தனை அவருக்கு இருந்தது. அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் அவர் கடந்த காலத்தை பற்றி எழுதாமல் நிகழ்காலத்தில் பற்றி எழுதினார். அவர் வாழ்ந்த, நடைபெற்ற அந்த பெலோபனேசியன் வார், அவர் பார்த்த அந்த பெலோபனேசியன் வாரை பற்றி எழுதினார். ஆனால் அவர் இந்த போரில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பது மிக முக்கியமான செய்தி. அவர் ஏதென்ஸ் நகரத்துடைய இராணுவத்தில் பணியாற்றினார். அப்படி ஏதென்ஸ் நகரத்துடைய இராணுவத்தில் பணியாற்றுகின்ற வேளையில் ஒரு நேரத்தில் ஸ்பார்ட்டா நகரத்துடைய தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் ஏதென்ஸ் பகுதியின் ஒரு நகரத்தை இவர் காப்பாற்ற முடியாமல் போனதால் இவர் இராணுவத்திலிருந்து விலக வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அப்படி விலகிய காலகட்டத்தில் இவர் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வந்தார், பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்தார். அப்படி பயணம் செய்ததன் அடிப்படையில் இவர் அந்த போரை பற்றி எழுதினார். அப்படி பயணம் செய்கின்ற வேளையில் அந்த போர் சம்பந்தமாக நடந்த நிகழ்வுகள், அந்த போரில் ஈடுபட்டவர்களை சந்தித்து பேசி அதன் மூலமாக இந்த போரை பற்றிய புத்தகம், இவருடைய புத்தகமான ஹிஸ்டரி ஆஃப் த பெலோபனேசியன் வார் என்கின்ற அந்த புத்தகத்தை இவர் எழுதினார். இவர்
சமகாலத்தில் வாழ்ந்து அதே காலத்தை பற்றி எழுதியிருந்தாலும் இவர் பார்த்ததை மட்டும் எழுதாமல் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து தரவுகளை பெற்று பல்வேறு இடங்களில் இருந்து சான்றுகளை பெற்று அந்த சான்றுகளின் அடிப்படையில் இந்த பெலோபனேசியன் வாரை பற்றி இவர் எழுதியிருக்கிறார். சில நேரங்களில் இவர் ஸ்பார்ட்டாவுடைய கைதிகள், போர் கைதிகள், அவர்களையும் சந்தித்திருக்கிறார். இவர் ஏதென்ஸ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர். போர் ஏதென்ஸ்க்கும் ஸ்பார்ட்டாவுக்கும் இடையேயான போர். ஆனால் எதிரிகளுடைய போர்க்கைதிகள், அதாவது ஸ்பார்ட்டா நகரத்தைச் சேர்ந்த போர்க்கைதிகள், இவர்களுடைய எதிரிகள், அவர்களிடம் இருந்து கூட இவர் தகவல்களை பெற்று இவருடைய புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். ஆக நமக்கு ஒரு விடயம் தெளிவாக தெரிகிறது, இவர் ஏதென்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் என்ற காரணத்தினால் ஏதென்ஸ் சார்போடு இவர் எழுதவில்லை. இவர் நடுநிலையாக அனைத்து தரப்பு ஆதாரங்களையும் பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார். இவருடைய எழுத்தானது 2 புத்தகங்களாக தொகுக்கப்பட்டது. அந்த போரானது 431 பிசி முதல் 411 பிசி வரை நடைபெற்றது. இந்த போர்களை இவர் 2 கட்டங்களாக எழுதினார். பிறகு அந்த 2 கட்டங்களில் இவர் எழுதினதும் ஒரே புத்தகமாக அமைந்தது. ஆனால் பிற்காலத்தில் வந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதை 8 புத்தகங்களாக பிரித்தார்கள். முதல் புத்தகத்தில் போருக்கான காரணம், போரின் துவக்கத்தை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஏதென்ஸ் சாம்ராஜ்யத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் அங்கு அதை பற்றி விவரித்துவிட்டு பெரிக்கல்ஸ், ஏதென்ஸ் நகரத்தின் அரசர் பெரிக்கல்ஸ் ஒரு உரையில் கூறுகிறார், ஏதென்ஸ் மக்கள் ஸ்பார்ட்டாவுடன் போர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று. இது முழுக்க முதல் புத்தகத்தில் இருக்கின்றது. 2, 3, 4 மற்றும் 5ஆம் புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியில் முதல் 10 வருடங்களின் போரையும் அந்த முதல் 10 வருட போருக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தை பற்றியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய புத்தகங்களில் அந்த இறுதிக்கட்ட போரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆக துசிடைட்ஸ் ஹெரோடோட்டஸ் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த 5ஆம் நூற்றாண்டு, கிறிஸ்துக்கு முன்பு 5ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர். ஹிஸ்டரி ஆஃப் த பெலோபனேசியன் வார் என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். The most important aspect of Thucydides is his accuracy. His account is considered significant for the accuracy of the details, and hence he is considered the precursor of Ranke, German historian who gave prime importance to truth in history. Likewise, to attain this accuracy, Thucydides was very strict, very severe in checking his sources. He verified his sources, he critically evaluated his sources to be very accurate. And he was analytical in his approach. When you say analytical, that he reasoned, he questioned all the sources. Whatever sources he got, he questioned them. He verified whether it could be true. He put it to logical reasoning and checked whether the information that he has got is true or false. Hence, he was able to ensure that he was very accurate. And the main important aspect of his narrative, when he narrates, he intends to teach moral instructions from history. So whenever he speaks, whenever he writes, he narrates the events, he deduces morals from those events.
And his writing brought to light one important aspect. He said that historical events are interrelated, interconnected to one another in a rational, systematic, and permanent order. He said that events do not exist in isolation. Each and every event is connected with every other event. And this is what he said, when a relationship between one fact and another is organic, it cannot be separated. So historical facts are interrelated, are connected, they cannot be separated, and hence from one fact it is possible to infer another. Just because they are connected, so from one event it is easy to infer what would the next event be. And this finding of Thucydides has been used by modern historians to develop modern theories. Theories like historical relativism, which says that all events are interrelated, which says that um, historical truth will always be subject will always be affected by subjective factors, is derived from this theory of Thucydides. Even Auguste Comte built his theory of positivism. Positivism is uh, a philosophical system that recognizes only that which can be scientifically verified or which is capable of logical or mathematical proof. So that is, positivism is a theory that says that uh, only things that can be scientifically proved have to be accepted. And even this theory is emerges from Thucydides. So Thucydides was very modern in ancient times. So he belonged to the ancient period, but he gave theories, modern theories, which are being practiced by modern historians. Again, in 19th century, historians took up one aspect of Thucydides, that is, to derive unknown facts from known sources. See, when there was shortage of historical sources, what he did was he had certain known facts. He had certain known, very well verified facts, and he used this known sources, well verified facts to derive the unknown facts. And this has been used by later historians of Germany. Again, he believed in scientific approach to historical problems. This, when we say scientific approach, he was very much scientific. He snubbed his friend Nicias for the belief lunar eclipse influences him. So he was very scientific in his approach. And likewise, the most important aspect of his study is he had a wide range of study, and his history covered all aspects of human life. See, he dealt with economic history, and when he dealt with economic history, he dealt with the wealth of Athens. He dealt with social history, he dealt with military history, and through military history, he analyzed the moral, sociological, ethical, and psychological consequences of war. So, he was a very modern historian of ancient times. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, துசிலைட்ஸை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையில் துசிலைட்ஸ் உடைய எழுத்துக்களில் துசிலைட்ஸ் தன்னுடைய வரலாறை எழுதியிருக்கிறார். அந்த வரலாற்றில் மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், அவருடைய எழுத்தின் தன்மை, மிக முக்கியமான தன்மை என்னவென்று சொன்னால், அவர் மிகவும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களை மட்டுமே
உறுதியாக தகவல்களை மட்டுமே அவர் வழங்கினார். ஆக வரலாற்றில் உண்மைத்தன்மை நிலவ வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையில் அவர் எழுதினார். இந்த தன்மையை அவர் கையாண்ட காரணத்தினால் ராங்கேவின் முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுகின்றார். ராங்கே ஜெர்மன் நாட்டு வரலாற்றாசிரியர். சமீப காலங்களில் வந்த வரலாற்றாசிரியர். அவர் ராங்கே வரலாறு என்பது உண்மையை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை முழுமையாக நம்பியவர். ஆனால் ராங்கேவுக்கு 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே, சுமார் 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே துசிடைட்ஸ் அந்த உண்மைத்தன்மை வரலாற்றில் நிலவ வேண்டும் என்று அடிப்படையில் எழுதியிருக்கிறார் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கிறது. அதேபோல் வரலாற்றில் உறுதித்தன்மையும் உண்மையும் நிலவ வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவர் துசிடைட்ஸ் தன்னுடைய சான்றுகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, கடுமையாக ஆய்வு செய்து, அந்த சான்றுகளை கேள்வி கேட்டு, எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சான்றுகள் உண்மையாக இருக்குமா, இது உண்மையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா, இந்த செய்தி, இந்த தகவல் சரிதானா என்ற ஆய்வுக்கு தன்னை உட்படுத்திக் கொண்டு, அதேபோல் தன்னுடைய எழுத்தில் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் தன்னுடைய எழுத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு நீதிநெறி செய்திகளை முன்வைத்து அவர் எழுதினார். இவையெல்லாம் அவருடைய எழுத்தின் தன்மைகள். அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றினார். அவர் சொல்ல வரக்கூடிய செய்திக்கான அடிப்படை சான்றுகளை மிகவும் கடுமையாக ஆய்வு செய்து பிறகு எழுதினார். அவர் எழுதும்போது தன்னுடைய எழுத்தின் மூலமாக மக்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் வரலாற்று செய்திகளை சொல்லுகின்ற வேளையில் ஒவ்வொரு வரலாற்று செய்திக்கும் ஒரு நீதி நெறியை அவர் வழங்கினார். அன்றைய காலகட்டத்திலேயே ஒரு மிக முற்போக்குத்தனமான வரலாற்று உண்மையை அவர் எடுத்துரைத்தார். அந்த வரலாற்று உண்மை என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்று நிகழ்வுகள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கின்றன. வரலாற்று நிகழ்வுகள் தன்னிச்சையாக, தனியாக எந்த நிகழ்வும் தனித்து இருப்பதில்லை. ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு என்பது இன்னொரு வரலாற்று நிகழ்வை பாதிக்கிறது. ஆக என்றைக்குமே வரலாற்று நிகழ்வுகளை நாம் தனித்தனியாக பிரித்துவிட முடியாது. ஆக வரலாற்று நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணையப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு நிகழ்வு என்பது அடுத்த நிகழ்வுக்கான காரணியாகவும், அடுத்த நிகழ்வு என்பது முதல் நிகழ்வுக்கான விளைவாகவும் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். ஆக வரலாறு என்பது ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை அவர் தெளிவாக எடுத்துச் சொன்னார். அப்படி சொன்னதன் காரணமாகத்தான் பிற்காலத்தில் வந்த நிறைய கோட்பாடுகள், வரலாற்று கோட்பாடுகள் இந்த அடிப்படையில் இருந்துதான், தூசிடைட்ஸ் சொன்ன இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் இருந்துதான், தூசிடைட்ஸ் சொன்ன இந்த செய்தி அதற்கு ஒரு முக்கிய விளைவாக இருந்திருக்கிறது. உதாரணமாக அகஸ்டே கான்டே பாசிட்டிவிசம் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்கிறார். அந்த பாசிட்டிவிசம் என்பது என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றில் நாம் எதையெல்லாம் ஆய்வு செய்து நிரூபிக்க முடியுமோ, எதெல்லாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த முடியுமோ, எதெல்லாம் நாம் ஆய்வின் அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்த முடியுமோ அதை மட்டும்தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி பாசிட்டிவிசம். இதை ஆகஸ்டே காம்டே சொன்னார், சமீப காலங்களில் சொன்னார். ஆனால் இதுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே
தூசிடைட் சொன்ன செய்திகள். அதே போல் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேட்டிவிசம் என்ற ஒரு சமீபகால கோட்பாடு உண்டு. அந்த கோட்பாடு என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேட்டிவிசம் என்பது வரலாற்று தகவல்கள், வரலாற்று செய்திகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் மாறக்கூடும் என்ற ஒரு அடிப்படையை சொல்கிறது. அப்படி என்று சொன்னால் அது படிப்பவரின், அதை ஆய்வு செய்பவரின் மனநிலைக்கு உட்பட்டு காலத்தின் மாற்றத்துக்கு தகுந்தாற்போல் ஒரு வரலாற்று செய்தியை ஒவ்வொரு காலத்திலும் இன்னொரு காலத்திலும் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள், பொருள்கள் கொடுக்கக்கூடும் என்ற அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேட்டிவிசம் என்ற தியரியை தூசிடைட்ஸ் உடைய கருத்துக்களில் இருந்துதான் பெற்றார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அதே போல் 19ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தூசிடைட்ஸ் உடைய தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததை உணரக்கூடிய அந்த பண்பை பின்பற்றினார்கள். உதாரணமாக, பல்வேறு வரலாற்று செய்திகளுக்கு தரவுகள் இருப்பதில்லை. ஆனால் இருக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் இல்லாத பகுதிகளில் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு முறை தூசிடைட்ஸ் பின்பற்றினார். அதே போல் அவருடைய எழுத்துக்களில் அறிவியல் பூர்வமான அணுகுமுறை இருந்தது. வரலாற்றை எழுதுகின்ற வேளையில் அவர் அறிவியல் பூர்வமாக எழுதினார். அவருடைய நண்பர் சந்திர கிரகணம் மனிதர்களை தாக்குகிறது அல்லது மனிதர்களின் மீது அது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது, சந்திர கிரகணம் மனிதர்களுடைய வாழ்வை தீர்மானிக்கிறது போன்ற கருத்துக்களை வைத்திருந்தார். இதை தூசிடைட்ஸ் மிகவும் வன்மையாக கண்டித்தார். ஆக அறிவியல் பூர்வமான விடயங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் தூசிடைட்ஸ். அதே போல் அவருடைய வரலாறு என்பது மனித குலத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் பற்றியும் எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது. அவர் தன்னை ஒரு பொருளாதார வரலாற்றாசிரியராக காட்டிக்கொள்கிறார், அல்லது தன்னுடைய எழுத்துக்களில், அவருடைய எழுத்துக்களில் பொருளாதார விடயங்கள் இருந்தன. ஏதென்ஸ் நகரத்தின் பொருளாதார மேன்மையை பற்றி விளக்குகிறார், சமூக வரலாறை பற்றி எழுதுகிறார், சமூகங்களை பற்றி எழுதுகிறார், சமூக எண்ணங்களை, சிந்தனைகளை, சமூகத்தில் இருந்த பாரம்பரியங்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். போர்களை பற்றி மிகப்பெரிய அளவில் ஆய்வு செய்து போர்களுடைய விளைவுகள், போர்களுடைய சமூகவியல் விளைவுகள், உளவியல் விளைவுகள், நீதிநெறி விளைவுகள் போன்றவைகளை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார். ஆக தூசிடைட்ஸ் பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு நவீன வரலாற்றாசிரியராகவே இருந்திருக்கிறார். Another important aspect of Thucydides' writing is his excellent synthesis of historical facts in order to construct general principles. He subordinates historical events in the light of reason to yield moral and ethical principles. Moral observations so profound that history is turned into a code of conduct if humanity is to reach its goal of peace and happiness. His moral observations are very profound. For example, not every brave man wants war. Justice is better than expediency. Nemesis follows upon good fortune. Love of fame often lures to destruction. Revenge, though sweet, is not always successful, though it may be just. God protects the right. Might is not right. Too severe punishment is inexpedient. Political injustice is worse than violence. Human nature is prone to transgression. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, அவருடைய தூசிடைட்ஸுடைய எழுத்துக்களில் மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர் வரலாற்று செய்திகளை எழுதுகின்ற வேளையில் நீதி நெறி கோட்பாடுகளையும் மக்களுக்கு வழங்குகின்றார். அவர் வரலாற்றுக்கு ஒரு
காரணம் உண்டு என்று நம்பினார். அந்த காரணம் என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றிலிருந்து நமக்கு நீதி நெறி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பண்பு அவருடைய எழுத்துக்களில் தெரிகின்றது. ஸோ அவர் எழுதுகின்ற வேளையில் அனைத்து வரலாற்று செய்திகளையும் எழுதுகின்ற வேளையில் ஒவ்வொரு வரலாற்று செய்தியின் அடிப்படையிலும் சில நீதி நெறிகளை நமக்கு வழங்கினார். ஆக அவர் நம்பினார், வரலாற்றின் அடிப்படையில் நீதி நெறிகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டால் அந்த நீதி நெறிகளின் அடிப்படையில் நாம் ஒரு நல்ல மனித சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். ஆக வரலாறு என்பது ஒரு நல்ல சமூகத்தை, நல்ல மனித சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக பயன்பெறும் என்று தூசிடைட்ஸ் நம்பினார். உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவருடைய எழுத்துக்களில் கீழ்கண்ட கோட்பாடுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது. முதல் கோட்பாடு, நாட் எவ்ரி பிரேவ் மேன் வாண்ட்ஸ் வார். அதாவது போர் என்பது, உலகத்தில் போர் என்பது தைரியசாலிகள் மூலமாக கிடைப்பது அல்ல. உலகத்தில் போர் என்பது கோழைகளாலும் அச்சத்தாலும் வரக்கூடிய ஒரு விளைவாக இருக்கிறது. ஆக இது மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், நாம் நம்புகின்றோம் போர் என்பது பலசாலியால், பலம் மிக்கவனால், போர் என்பது பலம் பெற்றவன், தைரியமானவன் உருவாக்குகின்றான் என்று. ஆனால் அடிப்படையில் அவர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்று சொன்னால், போர் என்பது அச்சத்தின் காரணமாக வருகிறது. ஆக ஒரு உண்மையான தைரியசாலி போரை விரும்ப மாட்டான் என்று ஒரு நீதி நெறியை அவர் வழங்குகிறார். அதே போல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் பெட்டர் தென் எக்ஸ்பீடியன்சி என்று சொல்கிறார். அதாவது பல்வேறு நேரங்களில் நாம் நீதியோடு நடந்து கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் நம்மை மாற்றிக்கொண்டு அந்த நேரத்துக்கு நாம் எது சரியோ அதன் அடிப்படையில் நடந்து கொள்ள வேண்டுமா என்று கேட்டால், அவர் சொல்கிறார் நீதியின் அடிப்படையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த நேரத்துக்கு தகுந்தாற்போல் நாம் நடந்து கொள்வது என்பது பின்னால் பெரிய விளைவுகளை, பாதிப்புகளை, தீமைகளை ஏற்படுத்தும். ஆகையால் ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நீதியின் அடிப்படையில் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். அதே போல் நெமிசிஸ் ஃபாலோஸ் அப்பான் குட் ஃபார்ச்சூன் என்று சொல்கிறார். அப்படி என்று சொன்னால், மிக பெரிய வளம் பெற்றவர்கள், சமீபத்தில் வளம் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அழிவை சந்திப்பார்கள் என்று அவர் சொல்கிறார். இது வரலாற்றின் ஒரு செய்தியாக அவர் நமக்கு தருகின்றார். அவர் எழுதுகின்ற வரலாற்று செய்திகளில் இருந்து இந்த தகவலை நமக்கு தருகின்றார். ஆனால் இந்த தகவல் எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு கிடைக்கும். உலக வரலாற்றில் எல்லா அரசர்களும், வெற்றியை பெற்ற எல்லா அரசர்களும் பின்னாளில் அழிவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். அது ஹிட்லராக இருக்கும், நெப்போலியனாக இருக்கும். ஆக எல்லா அரசர்களும், வளமாக வாழ்ந்தவர்கள் பிற்காலத்தில் அழிவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். அதே போல் அவர் சொல்கிறார், லவ் ஆஃப் ஃபேம் ஆஃபன் லியூர்ஸ் டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் தன்னை பிரபலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக, அதாவது தான் பிரபலம் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்குமே ஆனால் அவன் அழிவை சந்திப்பான். மனிதனுடைய இந்த பண்பு, தான் பிரபலம் அடைய வேண்டும், தன்னுடைய பேரும் புகழும் வர வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணம் மனிதனை அழிவின் பக்கம் கொண்டு போகிறது என்று அவர் சொல்கிறார். அதே போல், ரிவெஞ்ச் தோ ஸ்வீட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் சக்சஸ்ஃபுல் தோ இட் மே பி ஜஸ்ட். பழி வாங்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு சரியானதாக தோன்றும், இனியதாக தோன்றும். ஆனால் அது எப்பொழுதும் நமக்கு வெற்றியை தராது. அந்த பழி வாங்கக்கூடிய தன்மையில் ஒரு நீதி இருந்தாலும் கூட, பழி வாங்குவது என்பது சரியாக இருந்தாலும் கூட, பழி வாங்குவது என்பது நமக்கு பிடித்ததாக இருந்தால் கூட, பழி வாங்குவது என்பது நியாயம், அந்த பழி வாங்கக்கூடிய அந்த காரணம் நியாயமானதாக இருந்தால் கூட, அப்படிப்பட்ட ஒரு பழி வாங்குதல் என்ற விடயம் எப்பொழுதும் வெற்றியை தராது என்று அவர் சொல்கிறார். அதே போல், God protects the right, might is not right என்று சொல்கிறார்.
இதில் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று, மைட் இஸ் நாட் ரைட், மிகவும் முக்கியமான கருத்து. பலம் பொருத்தியவன் சொல்லுவதெல்லாம் சரி என்று நாம் நம்புகின்றோம். தடியெடுத்தவன் தண்டல்காரன் என்று சொல்வது போல் பலம் பொருந்தியவன் சொல்வதுதான் சரி என்று நாம் நம்புகின்றோம். ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார்? அப்படி அல்ல, வரலாற்றில் அப்படி அல்ல. வரலாற்றில் வரக்கூடிய நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் நாம் பார்த்தோமே என்றால் எப்பொழுதும் பலம் பொருந்தியவன் சொல்வது சரியாக அமைவது அல்ல. கடவுள் நேர்மையானவர்களை, நீதியானவர்களை, சரியானவர்களை பாதுகாக்கிறார். ஆக பலத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, கடவுளின் பாதுகாப்பில் தான் உண்மையும் நேர்மையும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. Too severe punishment is inexpedient என்று அவர் சொல்கிறார். அதாவது ரொம்ப கடுமையான தண்டனை என்பது சரியான ஒரு தீர்வு அல்ல. ஏன் என்று சொன்னால், கடுமையான தண்டனைகள் சமூகத்தில் மேலும் மேலும் தீமைகளை வளர்க்கின்றன. ஆக கடுமையான தண்டனைகள் மனிதனை திருத்தி விடுவது இல்லை என்பது அவருடைய கோட்பாடாக இருக்கிறது. Political injustice is worse than violence. ஆக அரசியல் அநீதி என்பது வன்முறையை விட தீங்கானது. அரசியல் அநீதி என்பது வன்முறையை விட தீங்கானது என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக ஒவ்வொரு நேரத்திலும், ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் அரசியல் நீதி, அரசியல் நேர்மை, அரசியல் நீதி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிறார். அதே போல் ஹியூமன் நேச்சர் இஸ் ப்ரோன் டு டிரான்ஸ்கிரஷன் என்று சொல்கிறார். அதாவது மனித பண்பே அத்துமீறுவது, மனித பண்பே சுரண்டுவது, மனித பண்பே பலம் பொருந்தியவன் பலவீனமானவனை சுரண்டு வரக்கூடிய பண்பாக இருக்கிறது. இது உலக வரலாற்றின் ஒரு நீதியாக இருக்கிறது. ஆக தூசிடைட்ஸுடைய எழுத்துக்களில் மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், அவர் வரலாற்றுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று நம்பினார். அவர் வரலாற்று செய்திகள் நமக்கு நீதி நெறிகளை வழங்க வேண்டும் என்று நம்பினார். அந்த நீதி நெறிகளை வழங்குவது வரலாற்றின் அடிப்படை தன்மையாக அவர் கருதினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மிக சிறப்பான, மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியரான தூசிடைட்ஸிடமும் சில வீக்னஸ், சில குறைபாடுகள் இருந்தன. உதாரணமாக, அவர் தேதியிடும்போது, நிகழ்வுகளின் தேதியிடும்போது அதற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் சில ஒரு குத்துமதிப்பாக நிகழ்வுகளுக்கு தேதியிடுவது ஒரு தவறான ஒரு பண்பாக இருந்தது. அதே போல் அவர் எழுதுகின்ற வேளையில் சில நேரங்களில் அவருடைய எழுத்துக்களில் ஒரு வகையான வரட்டுத்தன்மை அல்லது புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதாக இல்லாத ஒரு தன்மை அவருடைய எழுத்துக்களில் நாம் காண முடிகின்றது. ஆனால் எது எப்படியாக இருந்தாலும் அவர் நடுநிலையோடு எழுதினார் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதே போல் அவர் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எழுதினார் என்ற எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இந்த பண்புகளுக்காக நடுநிலையோடு எழுதினார், உண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதினார் என்ற காரணத்துக்காக அவர் அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றின் தந்தை என்று வழங்கப்படுகின்றார். அதே போல் தூசிடைட்ஸ் ஒரு கிரேக்க அரசிலிருந்து, கிரேக்க பகுதியிலிருந்து, கிரீஸ் நாட்டிலிருந்து பழங்காலத்தில் கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டில் வந்த மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக விளங்குகிறார். தூசிடைட்ஸுக்கு பிறகு இரண்டு முக்கியமான கிரேக்க அறிஞர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் ஜெனோபோன், இன்னொருவர் பொலிபியஸ். ஆக இது கிரேக்க அறிஞர்களில் மிக முக்கியமான இரண்டு கிரேக்க அறிஞர்களை நாம் படித்திருக்கிறோம். ஒருவர் ஹெரோடோட்டஸ், இன்னொன்று தூசிடைட்ஸ். இவர்கள் இரண்டு பேர் இல்லாமல் ஜெனோபோன் மற்றும் பொலிபியஸ் என்ற இரண்டு முக்கியமான கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பற்றி நம்முடைய சிலபஸில் இல்லை என்ற காரணத்தினால் நாம் அவர்களை பற்றி அதிகமாக பேசுவதில்லை. ஆனால் மாணவர்கள் அவர்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த காணொளியை
உருவாக்குவதற்கு நாம் பி ஷேக் அலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் மற்றும் கே ராஜையன் ஹிஸ்டரி இன் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற இந்த 2 புத்தகங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். So, though Thucydides was very accurate and he was a very important historian, he also had his own limitations. He also had his own weaknesses. One important weakness was his scheme of dating events was confusing. He used to fix approximate time for fixing events, and occasionally he fails to sustain interest due to his dry narrative. But however, it is very important to note that his balanced observation and his commitment to truth has given him the sobriquet father of scientific history. So Thucydides was a great historian without any doubt. Apart from Thucydides, there were other Greek historians also, and two most important people are Xenophon and Polybius. Since they are not part of our syllabus, I'm not talking to you about them, but I request the students to read about Xenophon and Polybius. So we have studied about Greek historiography. We have studied about two important Greek historians. One is Herodotus and the other one is Thucydides. So I request the students to gather more information about these two historians. To prepare this presentation, I made use of B. Sheikh Ali, History is its Theory and Method, and K. Rajayan, History in Theory and Method. Hope this presentation would have been of much use to you. Thank you.